So, good morning, students. So, it is a computer science class for grade 8, lesson number 1, computer networks. The topic is network topology. Right. So, first of all, you should know what is called network topology. Okay, fine. So, arrangement of computers in a network is called as topology. Okay, for example, let us take your class. Okay, I will type arrangement of classroom benches. Classroom, I will type benches, BENCHES. Okay, arrangement of classroom benches, if I type means. Let us see some examples. Okay, just a minute, wait. The pictures will appear. Okay, you see, this is one arrangement of the tables. Okay, this is one. This is a classroom setup. This is some other arrangement of table, and this is also a classroom setup. Okay, so this is some other arrangement of table. Okay, so these are the different types of arrangements of tables. Likewise, different types of arrangements of computers, different types of arrangements of computers are called as what? Are called as topology. That's all, very simple. Okay, you see, let me tell you some example. You see, each and everything is, this is a computer, this also a computer. Okay, each and everything is a computer. So this is one arrangement of computer. This is called as mesh topology. This is a computer. This is also a computer. All are computers. This will be arranged on type of arrangement, and this is called as ring topology. And this kind of setup is called as bus topology, and this kind of setup is called as star topology. Okay, so this is what we are going to learn today, right? First, what is that? Networking topology. What is called networking topology? The arrangement of computers in a network is called as topology. Simple. Okay, then what are the different types of topologies are there? What are the types? Namely, mesh type, ring topology, bus topology, and star topology. Finally, tree topology. What are the topologies? Mesh topology, ring topology, bus topology, star topology, and finally tree topology. Right. First, we can see what is called mesh topology. Each device here, device means it is a computer. Device means what? It is a computer. Okay. Each device is connected with every other device. For example, if you have 3 computers, okay, computer 1, computer 2, and computer 3. Okay, you see, this computer is connected with, okay, we can take 4 computers. Okay, so 1, 2, 3, 4. This, you see, all the computers are connected. All the computers are connected. But you see, if you see, this computer should be interconnected with this one and also this one, and this should be connected with all the 3, and this should be connected with all the 3. Now we can draw one line here. So each and every computer should be connected with all the other device, means that kind of topology is called as mesh topology. ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டரும் எல்லா கம்ப்யூட்டர் கூடயும் கனெக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா that is called as mesh topology, right? Okay, so it has multiple nodes. It can able to transmit the data simultaneously. That means what? அப்படின்னா என்னன்னா, you see, this is a computer, this is another one computer. Okay, it contains one message, it contains one message. At the same time, this data can be transferred this side, and also this is some other data, this also can be transferred here. This will be done at the same time. What time? Same time. எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ரோடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, 2-way ரோடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்படி ஒரு கார் போகலாம், இப்படி ஒரு கார் போக முடியும்,
அப்புறமேட்டு இப்படி ஒரு பைக் போக முடியும். ஒரு பைக், this bike can be traveled in this direction. At the same time, oh I'm so sorry, here this side. Okay, at the same time the car can be traveled in this side and the bike can be traveled through this side. Okay, நான் சொல்றது புரியுதா? Okay, so that likewise at the same time the data can be transferred simultaneously, that is called here mentioned. Okay, if a node get down, it does not cause a break in transmission. For example, இப்போ வந்து just a minute I'll show. Okay, இப்போ இந்த ஒயர் கட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம். இந்த ஒயர் கட் ஆயிடுச்சுனாலும் இந்த 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 கம்ப்யூட்டர்லேருந்து இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு போகிற ஒயர் கனெக்ஷன் கட் ஆகிடுச்சு. அப்போ என்ன, திஸ் டேட்டா கேன் யூஸ் திஸ் ஒயர் அண்ட் ஃப்ரம் ஹியர் இட் வில் ட்ராவல் டு திஸ் ஏரியா. அப்போ ஒரு ஒயர் கட் ஆனாலும் இட் வில் சூஸ் சம் அதர் பாத். ஓகே, ஸோ ஈவன் இஃப் யர் நோட் கெட்ஸ் கட் டவுன், it does not have a break, it will choose some other option. This topology is more secure. இந்த மாதிரி topology வந்து என்னது, very very secure. டேட்டா வந்து வெளியே லீக் ஆக சான்ஸே இல்லை. ஓகே, பட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் திஸ் ஒன் இஸ் வெரி வெரி காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து 4 கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும், தட் வில் பி சம் வாட் ஓகே. பட் ஒரு 100 கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்குது, ஒரு கம்ப்யூட்டரும் 99 கம்ப்யூட்டர்ஸோட கனெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா தட் கைண்ட் ஆஃப் ஒயர் கனெக்ஷன் வில் பி வெரி 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 காம்ப்ளெக்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் சேயிங்? ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டரும் 100 கேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னது, த கேபிளிங் காஸ்ட் வில் பி வெரி 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 ஹை. நிறைய கேபிள் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ த கேபிளிங் காஸ்ட் வில் பி வெரி வெரி ஹை, ரைட்? So you see here, each and every computer should be connected with all the computers. For example, நம்ம இந்த கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இந்த கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, நான் என்ன எடுக்கிறேன், ஐ டேக் ரெட் கலர். ஓகே, ஸோ பார்க்கலாம், இந்த கம்ப்யூட்டரோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஓகே, இந்த கம்ப்யூட்டரோடையும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு, இந்த கம்ப்யூட்டரோடையும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு, இந்த கம்ப்யூட்டரோடையும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு, இந்த கம்ப்யூட்டரோடையும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ 1 2 3 4 5. ஓகே, ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது, திஸ் வில் மேக் எ கனெக்ஷன் வித் ஆல் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஓகே, எல்லா கம்ப்யூட்டரோட என்ன இருக்குது, கனெக்ஷன் ஆகிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மெஷ் டோபாலஜி. அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? சூப்பர். அண்ட் நவ் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் ரிங் டோபாலஜி. ஓகே, ரிங் எப்படி இருக்கும், இட் வில் பி லைக் திஸ். am I right? Okay, this is called as ring topology. Okay, so each node is connected with 2 other devices. எப்படி சொல்கிறது, நம்ம சின்ன வயசில் இந்த எப்படி பண்ணுவோம், இந்த ரிங்கா ரோசஸ்லாம் பண்ணுவோம்ல. ஓகே, இப்படி ரவுண்டாக நின்றுக்கிட்ட என்ன பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் பர்சன் வில் ஹாவ் ஏ கனெக்ஷன் வித் திஸ் பர்சன் ஆல்சோ, திஸ் சைட் அண்ட் திஸ் சைட். கரெக்டா? ஓகே, ஸோ each node should be connected with 2 other devices. Okay, so the data can be transmitted in one direction only. That means data வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இங்கே ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா it will be transferred in only one direction, not in dual direction. இங்கே பாரு, here the data can be transferred in dual direction. You see here, here the data will be transferred in this side also, this side also. Same timeல என்ன ஆகும், டேட்டா வந்து வரவும் செய்யும் போகவும் செய்யும். பட் இன் ரிங் டோபாலஜி த டேட்டா கேன் பி டிரான்ஸ்மிட்டட் இன் ஒன் டைரக்ஷன். இப்படி வரும்போது இப்படி போக வாய்ப்பே இல்லை. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எதர் இட் கேன் பி கோ ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் ஆர் த டேட்டா கேன் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ரைட் டு லெஃப்ட். சைமல்டேனியஸில் என்ன பண்ணுறது, ஒரே டைமில் 2 டேட்டா வந்து இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும், the problem will occur, the data cannot be transferred. Okay, maximum it can be go in clockwise direction only. The data can be transferred in one direction. What direction? Clockwise. இங்க போட்டுருக்கேன் பாரு, the data can be transferred in clockwise direction. Okay, so அப்போ இங்கேருந்து ஒரு மெசேஜ் வந்து just a minute. Okay, ஸோ இங்கே இருக்கிற ஒரு மெசேஜ் வந்து இங்கே போய் சேரணும் அப்படின்னா எப்படி போகும்,
data will be transferred from here to here, then here to here, then here to here. Okay, so the data can be transferred in clockwise direction, right? So now we are going to see about next topology. Okay, fine. The name is bus topology. Okay, very simple. Here we are using one transmission medium. Transmission medium na onalla, and simply I mentioned about cable, CABLE, lengthy cable. Okay, so here we are using on transmission medium, that means a cable, and that cable is known as bus. The cable நம்ம என்ன சொல்றோம், bus ன்னு சொல்றோம். Through that bus only all the computers are connected. The data can be received by any of the nodes connected to the bus. அதாவது பஸ்னா என்ன, பஸ் மீன்ஸ் கேபிள். அந்த கேபிள் எந்தெந்த கம்ப்யூட்டர் கூடலாம் கனெக்ட் ஆகிருக்கோ அந்தந்த கம்ப்யூட்டருக்கெல்லாம் இன்டர்நெட் சப்ளை கிடைக்கும். தட் இஸ் கால்ட் பஸ் டோபாலஜி. லிசன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், you see this is a lengthy cable. Can you see this one is called as a lengthy cable, and this lengthy cable is called as bus. இந்த lengthy கேபிளோட எந்தெந்த கம்ப்யூட்டர்லாம் கனெக்டடாக இருக்கும், கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் will receive the internet connection. Okay, so இந்த கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் ஆச்சுன்னா this also will receive the internet connection. Likewise இந்த பஸ்ஸை நம்ம எப்படி வேணால் கொண்டு போகலாம். சப்போஸ் இங்கே ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து நெட் கனெக்ஷன் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த கேபிள் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், we can able to access the net from the bus, right? A single backbone wire is called as bus. நான் சொன்னேன் இல்லையா, this lengthy wire is nothing but a bus. A single backbone wire is called the bus. Okay, and next this bus type topology will be very cheaper and it will be easy to maintain. ஒரு கம்ப்யூட்டர் எங்கே வேணால் இருக்கலாம், அந்த ஒயரை எங்கே வேணால் வளைச்சு கொண்டு போகலாம், கொண்டு போயிட்டு அந்த கம்ப்யூட்டர் பக்கத்தில் அந்த ஒயர் கொண்டு போயிட்டு அங்கேருந்து கனெக்ஷன் அந்த கம்ப்யூட்டர் கிட்ட கொடுக்குறோம். தட்ஸ் ஆல். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பஸ் டோபாலஜி. ஓகே, அண்ட் திஸ் வில் பி லெஸ் செக்யூர். செக்யூரிட்டி கொஞ்சம் கம்மி. ஓகே, ஸோ எப்படி ஏன் சார் செக்யூரிட்டி கம்மினா, இந்த லென்த்தியான கேபிள் இருக்குல்ல, யார் வேணாலும் என்ன பண்ணலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேக்கர் இருக்கிறான்னு வச்சுக்கோ, ஒரு ஹேக்கர் இருக்கான். ஓகே, அந்த ஹேக்கர் என்ன பண்ணுறான், திடீர்னு இங்கேருந்து ஒரு கனெக்ஷன் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறான், அவனுடைய கம்ப்யூட்டருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறான். அப்போ என்ன பண்ணலாம், இவனால் மற்ற எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸ் கூடயும் கனெக்ஷன் வச்சுக்க முடியும். ஸோ யூ கேன் ஏபிள் டு அட்டாக் அதர் கம்ப்யூட்டர். இந்த கம்ப்யூட்டர் அட்டாக் பண்ணலாம், இந்த கம்ப்யூட்டர் அட்டாக் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இதில் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா, இட் ஹேஸ் வெரி லெஸ் செக்யூரிட்டி. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே, so next we are going to see about star topology. Next we are going to see about what topology? Star topology. So very simple, a device means what? Device means I am telling about a computer. A computer is connected to a central node. Okay, எப்படி சொல்கிறது, இப்போ சைக்கிளில் சக்கரம் பார்த்துருக்கீங்களா, சைக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா சக்கரம் இப்படி தான் இருக்கும், இப்படி இருக்கும், சென்டரில் ஒரு ஹப் இருக்கும். ஸோ இங்கேருந்து எல்லா இந்த ஒயரெல்லாம் போய் என்ன பண்ணுவோம், மீன் கம்பியெல்லாம் போய் என்ன பண்ணுவோம், இங்கே அப்படியே கார்னரில் போய் டச் ஆகிருக்கும். பார்த்துருக்கியா? திஸ் ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹப். இது பேர் என்னது? HUB. எது ஹப்பு? சென்டரில் ஒன்று இருக்குது பாரு. ஓகே, அதுதான் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹப். ஓகே, லைக்வைஸ் கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்கில் வி ஆர் யூசிங் ஒன் ஹப், அதர்வைஸ் எ ஸ்விட்ச். Using that hub or switch we can able to connect all the other computer. That is called as star topology. புரியலையா? Okay, you see this one is called as hub, HUB, hub. Okay, if you connect, இப்போ என்ன பண்ணோம், இப்போ வந்து இது வந்து இன்டர்நெட், இது வந்து என்னது, this called as internet symbol. இப்போ இன்டர்நெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா இந்த ஹப்புக்கு கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. அப்படின்னா இந்த ஹப்புக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வருது. இந்த ஹப்புக்கு யாரெல்லாம் கனெக்ட் ஆகிருக்கு, இந்த ஹப்பு வந்து இஃப் இட் இஸ் கனெக்டட் டு திஸ் கம்ப்யூட்டர் மீன்ஸ் திஸ் கம்ப்யூட்டர் வில் கெட் த இன்டர்நெட் கனெக்ஷன். இஃப் த கம்ப்யூட்டர் இஸ் கனெக்டட் வித் திஸ் ஹப் மீன்ஸ் திஸ் கம்ப்யூட்டர் வில் கெட் த இன்டர்நெட் கனெக்ஷன். Understand what I am saying? So it was attached to all the computers, so all the computers will get internet connection, and also the information can be transferred from one computer to another computer. Okay.
disturbance in one device will not affect the rest. சப்போஸ் இப்போ இந்த இடத்துல ஒயர் கட் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, இங்கே பாருங்க, இந்த இடத்துல ஒயர் கட் ஆகிடுச்சுப்பா. அப்போ என்ன ஆகும், இந்த இடத்துல நோ ப்ராப்ளம், கனெக்ஷன் வரும். இங்கே நோ ப்ராப்ளம், இங்கேயே நோ ப்ராப்ளம். இங்கே தானே ஒயர் கட் ஆகிருக்கு, அப்போ இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு மட்டும்தான் ப்ராப்ளம். whereas other computers has no problem, it always get the internet connection. Understand, students? Okay. And now it is a broadcasting device. This hub is a broadcasting device. Broadcasting device நான் ஏற்கனவே நடத்தியிருக்கேன். என்ன ஆகும், so information once it reaches the hub, this is called as hub. Okay, so the information will be reached to everyone, each and everyone, எல்லாருக்குமே போய் ரீச் ஆகும். ஓகே, இப்போ ப்ராட்காஸ்டிங் டிவைஸ்னா டிவி இஸ் ஏ ப்ராட்காஸ்டிங் டிவைஸ். எப்படின்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை இது குழந்தை, இது பெரியவங்க, இது வயசானவங்க, இது வந்து வேலைக்கு போகிறவங்க அப்படிலாம் பார்க்காது, எல்லாத்துக்கும் டெலிவர் பண்ணும். ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கண்ணை மூடிட்டு சின்ன குழந்தைலேருந்து பெரிய ஆள் வரைக்கும் எல்லாருக்குமே டெலிவர் பண்ணிச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ராட்காஸ்டிங். த ஹப் என்ன பண்ணும், த ஹப் வில் ப்ராட்காஸ்ட் த இன்ஃபர்மேஷன் டு ஆல் த கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஓகே, ஃபைன். whereas one more device is called as, that is called switch. switch என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, it can able to do unicast. unicastனா என்னன்னா, ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை பர்டிகுலராக ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு மட்டும் கொடுக்கறது தான் பார்த்தீங்கன்னா unicast. ஓகே, ஃபைன். அதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை எல்லாருக்குமே சொன்னால் அது பேர் வந்து என்னது, ஹப். அதே தனக்கு வர இன்ஃபர்மேஷனை கரெக்டாக ஒரே ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு மட்டும் கொடுத்தா அது யார், தட் இஸ் கால் ஸ்விட்ச். தட்ஸ் ஆல். புரியுதா? தனக்கு வர இன்ஃபர்மேஷனை எல்லார்ட்டையுமே சொன்னால் அது பேர் ஹப்பு. தனக்கு வர இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு மட்டும் சொன்னால் தட் இஸ் கால் ஸ்விட்ச். ஓகே, ஃபைன். ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டோபாலஜி இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்டார் டோபாலஜி. ஸ்டார் டோபாலஜிக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு டிவைஸ் தேவை, தட் இஸ் கால்ட் ஹப் ஆர் ஸ்விட்ச். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸ்டார் டோபாலஜிக்கு தேவைப்பட்ட ஒரு டிவைஸ் என்ன, hub or switch. Super. And next we are going to see tree or hybrid topology. Next we are going to see what? Tree or hybrid topology. So very simple. You see this is what kind of topology? This is a star topology. This is a star topology. This is a star topology. It is also a star topology. Okay. Okay. Then or single cable. This one is called as, I told you, backbone cable, that is called bus. BUS. Okay, it's called as bus. So இந்த பஸ்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ஸ்டார் டோபாலஜியை கனெக்ட் பண்ணுறோம். இந்த பஸ்லேருந்து ஒரு ஸ்டார் டோபாலஜியை கனெக்ட் பண்ணுறோம். இந்த பஸ்லேருந்து ஒரு ஸ்டார் டோபாலஜியை கனெக்ட் பண்ணுறோம். இங்கேருந்து ஒரு ஸ்டார் டோபாலஜியை கனெக்ட் பண்ணுறோம். தட் மீன்ஸ் இஃப் திஸ் கேபிள் கெட்ஸ் த இன்டர்நெட் கனெக்ஷன், okay, such that all the computers in the all the networks and also all the computers will get the internet connection. Understand, students? Okay, so this type of topology is called as hybrid topology. Very good. Okay, so from this you can able to understand some point, I think so. And now we are going to see about MAC address. Okay, what is it? MAC address. Okay, first let me show you NIC card. Okay, last class பார்த்தோம். This one is called as Ethernet card. This will be available in CPU. Computer CPU தெரியும்ல, அந்த கம்ப்யூட்டர் CPUக்கு பின்னாடி அட்டாச் ஆயிருக்கும். This is called as NIC card. It's called as what? NIC card. Okay, இதில் நிறைய சிப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதில் இந்த சிப் இருக்கு இல்லையா, இந்த சிப்பில் தான் என்ன இருக்கும்னா, it will gives you MAC address. Okay, okay. MAC addressனா என்ன அப்படின்னா, the expansion of this one is media access control. Okay, what is called MAC expansion? Media access control. Okay, it contains an address. What address? It contains the hardware address. Hardware என்னது, பார்த்து தொட்டு உணரக்கூடியது. இது ஒன்றால் பார்க்க முடியுமா என்ஐசி கார்டை? ஓகே, இதில் இந்த சிப்பு ஒன்றால் பார்க்க முடியுதா?
தொட்டு உணர முடியுதா? So that means it is a physical part. Okay, so this physical part hardware has an address, and that address is called as what? MAC address. Okay. So at the time of manufacturing it will give a permanent address. அதாவது எப்படி சொல்கிறது, ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டருக்கும் தனியாக ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும். ஓகே, ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டருக்கும் தனியாக ஒரு அட்ரஸ் இருக்குது. அந்த அட்ரஸை கொடுக்குறது தான் யார்? மேக் அட்ரஸ். ஓகே, இந்த மேக் அட்ரஸை உங்களால் மாற்றவே முடியாது. இட் இஸ் எ பெர்மனன்ட் அட்ரஸ். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னால் இது வந்து என்னுடைய கம்ப்யூட்டர், இது வந்து என்னுடைய கம்ப்யூட்டர். உன்னுடைய வீட்டுக்கு அட்ரஸ் இருக்கா இல்லையா? பர்மனன்ட் அட்ரஸ் இருக்கா இல்லையா? அதே மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கும் என்ன இருக்குது? ஒரு அட்ரஸ் இருக்குது. அந்த அட்ரஸ் எங்கே சார் இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த கம்ப்யூட்டர் will be attached to CPU, ரைட்? அந்த சிபியூவில் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, this called as NIC card. This called as what? NIC card. Inside the NIC card there will be just a minute. Okay, there will be a chip. Okay, this is a chip, and this chip has an address. அது அந்த சிப் இருக்கும். அந்த சிப் தான் பார்த்தீங்கன்னா என்னது? இட் ஹேஸ் எ பர்மனன்ட் அட்ரஸ். ஓகே, அந்த அட்ரஸ் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் தான் அப்படின்னு என்ன பண்ணுது? கிளியராக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குது. ஓகே, உனக்கு வீட்டுக்கு ஒரு அட்ரஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கும் தனியாக அட்ரஸ் இருக்குது. அந்த அட்ரஸ் எங்கே இருக்கும்? சிபியூக்குள்ளே இருக்கும், அதுவும் என்ஐசி கார்டுக்குள்ளே இருக்கும். புரியுதா? ஓகே, அது திஸ் இஸ் அ பர்மனன்ட் அட்ரஸ் ஆர் நாட் பர்மனன்ட் அட்ரஸ்? எஸ், அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் அ பர்மனன்ட் அட்ரஸ். ஓகே, இந்த பர்மனன்ட் அட்ரஸ் எப்போ கிடைக்கும்? இட் வில் பி ரிசீவ்ட் அட் த டைம் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங். எப்போ வந்து இந்த சிப்பை உருவாக்குறாங்களோ, இங்கே பாருங்கள், இந்த என்ஐசி கார்டில் இருக்கிற இந்த சிப்பை எப்போ உருவாக்குறாங்களோ அப்போயே அதுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துட்றாங்க? அதோடைய அட்ரஸ் கொடுத்துட்றாங்க. ஓகே, ஃபைன். ஸோ தட் அந்த அட்ரஸை சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா? அஃப்கோர்ஸ் சாரி we cannot be change that address. Since it is a permanent address, we cannot change that address. Okay, then அந்த அட்ரஸ் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும்? you see, can you see here? This is the MAC address. Okay. Okay, we can see here. Okay, you see, this is a MAC address. This is what? This is the MAC, MAC. This is a MAC address. Okay, so this is a MAC address. The first part we can make it as two part. The first part enadana, it shows the manufacturer ID. Okay, and second part only shows the serial number of the address. இந்த மேக் அட்ரஸை நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம். இந்த மேக் அட்ரஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ரெண்டாக பிரிக்கலாம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இட் இஸ் நத்திங் பட் மேனுஃபேக்சரோட ஐடி, and the second part is nothing but the serial number will be accessed to by the card. Understand? Okay, and now we are going to see IP address. Okay, now we are going to see what? IP address. You see, very simple. This is a computer. Okay, இந்த கம்ப்யூட்டர் தனியாக இருக்கும்போது இதுக்கு ஐபி அட்ரஸ் வேண்டாம், தேவையே இல்லை. ஓகே, அதுவே இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் கூட ஜாயின் ஆகி, ஓகே, இன்னொரு கம்ப்யூட்டருக்கு ஜாயின் ஆகி ஒரு நெட்வொர்க் ஃபார்ம் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஐபி அட்ரஸ் வேணும். எதுக்கு அப்படின்னா, இப்போ ஒரு 3 கம்ப்யூட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, 3 கம்ப்யூட்டர் இருக்கு. ஓகே, ஃபைன். இப்போ ஒரு டேட்டாவை, இப்போ ஒரு மெசேஜ் இருக்குது, அந்த மெசேஜை ஏ கம்ப்யூட்டர், பி கம்ப்யூட்டர், சி கம்ப்யூட்டர், இந்த மெசேஜை சி கம்ப்யூட்டருக்கு டெலிவர் பண்ணோம் அப்படின்னா சி கம்ப்யூட்டருக்கு என்ன வேணும்? ஒரு ஐபி அட்ரஸ் வேணும். ஐபி அட்ரஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் சி கம்ப்யூட்டருக்கு டெலிவர் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த சி கம்ப்யூட்டருக்கு ஐபி அட்ரஸ் இருக்குது, அதனால டெலிவர் பண்ண முடியுது. சப்போஸ் இந்த ஏ கம்ப்யூட்டருக்கு ஐபி அட்ரஸ் இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம்,
ஐபி அட்ரஸ் இல்லை. அப்போ என்ன பண்ண முடியாது, இந்த ஏ கம்ப்யூட்டருக்கு ப்ராப்பராக டெலிவர் பண்ணவே முடியாது. ஸோ இஃப் ஏ கம்ப்யூட்டர் இஸ் கனெக்டட் டு எ நெட்வொர்க் we need a special address called IP address. ஓகே, இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு கம்ப்யூட்டர். இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு ஐபி அட்ரஸ் இருக்கா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Is there any IP address for my system? You see, can you see here? இங்கே தெரியுதா, கீழே ஒரு இது இந்த இடம் பாருங்க. Can you see Spider Hurry internet access? ஓகே, அப்படின்னா இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்கிறதுனால தான் நாங்கள் வெப்சைட்டில் யூஸ் பண்ண முடியுது. ஓகே ஃபைன். ஸோ இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்குது. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணுறேன், கிவிங் கமாண்ட், சிஎம்டி கமாண்ட், சிஎம்டி. ஓகே ஓகே, ஹியர் ஐ ஹவ் டைப் ஐபி கான்ஃபிக் என்டர். ஓகே சார், என்ன சார் ஒன்றுமே புரியல. வெரி சிம்பிள். என்னுடைய கம்ப்யூட்டர் இன்டர்நெட்டோட அட்டாச் ஆகிருக்கு. ஓகே, அப்படின்னா நான் வந்து உலகத்தில் இருக்க எந்த கம்ப்யூட்டருக்குள்ள வேணாலும் என்னால் கனெக்ஷன் ஏற்படுத்திக்க முடியும். ஓகே, அப்போ மை கம்ப்யூட்டர் இட் இஸ் கனெக்டட் வித் ய நெட்வொர்க். ஓகே ஃபைன். ஸோ அப்போ என்ன வந்திருக்கு, IPv4 அட்ரஸ் என்ன வந்திருக்கு, IPv4 அட்ரஸ் வந்து என்ன வந்திருக்கு 192.168.43.102. இதுதான் என்னுடைய கம்ப்யூட்டருடைய ஐபி அட்ரஸ். ஓகே, தென் IPv6 இதுவும் என்னுடைய கம்ப்யூட்டரோட அட்ரஸ் தான். ஓகே, என்னுடைய கம்ப்யூட்டருடைய ஷார்ட்டஸ்ட் ஃபார்ம் அட்ரஸ் இஸ் 192.168.43.102. என்னுடைய கம்ப்யூட்டருடைய ஐபி அட்ரஸ் பிக் வெர்ஷன் இஸ் திஸ் ஒன். ரெண்டுமே சேம் அட்ரஸ் தான், அது ஷார்ட்டஸ்ட் ஃபார்ம், இது பிக்கஸ்ட் ஃபார்ம். தட்ஸ் ஆல். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே, ஸோ ஒன் இஸ் IPv4 வெர்ஷன் அண்ட் another one is IPv6 அட்ரஸ். சரி, எதுக்கு சார் ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு ரெண்டு அட்ரஸ்? சூப்பரான ஒரு கொஷின். எதுக்கு அப்படின்னா இனிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உலகத்தில் மொத்தம் 700 கோடி பேர் இருக்காங்க. ஓகே, மொத்தம் 700 கோடி பேர் இருக்காங்க. அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர்னா கூட டோட்டலாகவே 700 கோடி கம்ப்யூட்டர் தானே இருக்கும். ஓகே, ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், நீ ஒருத்தன் தான் இருக்க, நீ மட்டும் என்ன பண்ணுற, மொபைல் யூஸ் பண்ணுற, ஸ்மார்ட் வாட்ச் யூஸ் பண்ணுற, அப்புறமேட்டு லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுற, அப்புறம் டேப் யூஸ் பண்ணுற. ஒரே ஒரு ஆளுக்கே 4-5 டிவைஸ் தேவைப்படுது. ஓகே, அப்போ வந்து 700 கோடி அட்ரஸை விட நமக்கு அதிகமான அட்ரஸ் தேவைப்படுது. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து எக்கச்சக்கமான ஒரு பர்சனும் நிறைய கம்ப்யூட்டிங் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால உனக்கு வந்து இந்த ஒரு ஃபோர் நம்பர், ஃபர்ஸ்ட் 1 நம்பர், 2 நம்பர், 3 நம்பர், 4 நம்பர், டோட்டலி 4 நம்பர். ஸோ 4 நம்பர் இருக்கிற ஐபி அட்ரஸ் நமக்கு பத்த மாட்டேங்குது. ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம்னா இதே கம்ப்யூட்டருக்கு அடுத்த வருஷனாக என்ன பண்ணுறோம், நம்ம வந்து இது இஸ் கால் 16-bit அட்ரஸ். ஸோ ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்குது பாருங்கள். ஓகே, ஸோ இவ்வளோ பெரிய அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் ஃபார் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஓகே ஃபைன். ஸோ ஐபி அட்ரஸ் ஐ டோல்ட் யூ. ஐபி அட்ரஸ் எதுக்காக ஐபி அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்? we can able to communicate with other computers anywhere in the world. ஓகே, இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் இங்கே இருக்குது. ஓகே, இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் லண்டனில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ எத்தனையோ 1000 கம்ப்யூட்டர் இருக்குது. ஓகே, நிறைய ஒவ்வொரு டாட்டும் ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டர். ஓகே ஓகே, எத்தனையோ 1000 கம்ப்யூட்டர் இருக்குது. இந்த ஒரு மெசேஜ் வந்து கரெக்டாக இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு போய் சேரணும் அப்படின்னா how it is possible? இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு அட்ரஸ், நெட்வொர்க் அட்ரஸ் இருக்கணும், நெட்வொர்க்குக்கான ஒரு அட்ரஸ் இருக்கணும். அந்த அட்ரஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா என்னது, that address is called as IP address. அப்போ தான் கரெக்டாக அந்த மெசேஜ் வந்து ப்ராப்பராக அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு டெலிவர் ஆகும். ஓகே, I told you for one computer there will be 2 address. Okay, one is IPv4 address, it is nothing but a short form. Okay, and another one is IPv6 address, it is the biggest form. This one is the biggest form. Okay, அதாவது இது என்னுடைய கம்ப்யூட்டர் அட்ரஸ், இதுவும் வந்து என்னோட கம்ப்யூட்டர் அட்ரஸ் தான். பட் ஆனால் என்ன பண்ணுது, ரெண்டுமே சேம் தான். இது ஷார்ட்டஸ்ட் ஃபார்ம், இது பிக்கஸ்ட் ஃபார்ம்.
This is called as IPv4 address. IPv4 address, and this one is called as IPv6 address. Understand? Okay. Okay, next we are going to see. Listen. So in the 192 8 bit. In the 168 this is an 8 bit. This one is 8 bit and this one is 8 bit. Okay, so 8 plus 8 plus 8 plus 8, totally how much? 4 8s are 32. So this is a 32 bit address. Okay, so IPv4 அப்படிங்கிறது என்னது? It is a 32 bit address. Okay, so for the longer version of for IPv6 I'm telling, so this is a 16 bit address. எப்படி சார் 16 bit address? Since we are using hexadecimal, the base is 16, so it's a 16 bit address. 16 bit address. Okay, so totally 18 is there, sorry 8, so 1 2 3 4 5 6 7 8, so 8 into 16 it is 128 bit. So 128 bit address தான் பார்த்தீங்கன்னா என்னது? IPv6. Okay, fine. And next we are going to see what is called World Wide Web. You see, நம்ம இங்கே போனால் இங்கே ஒரு வெப்சைட் போகலாம். இங்கே நான் கிளிக் பண்ணுறேன். Okay, I am typing apple.com, apple, apple.com. நான் just apple.com தான் நான் கொடுத்தேன். I can see. Okay. இங்கே பார்த்தியா? Can you see www? Okay, www means what? It is nothing but World Wide Web. www means World Wide Web. Okay, அப்படின்னா என்ன சார்? Very simple. It is an ocean of information. இதில் இல்லாத தகவலே இல்லை. எல்லா உலகத்தில் இருக்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் எதில் இருக்கு? வேர்ல்டு வைட் வெப் www இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் இன். இப்போ எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே யூடியூப்ல தான் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருக்கியா? அந்த யூடியூபே இதில் தான் இருக்கு. அந்த யூடியூபே wwwங்கிற வேர்ல்டு வைட் வெப்புக்குள்ளே தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இட் ஹாஸ் trillions of interlinked web pages. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு வெப் பேஜ். இதில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. ஓகே, இதில் வந்து ஒரு லிங்க் நீ கிளிக் பண்ண அப்படின்னா இட் வில் லீட்ஸ் யூ டு சம் அதர் வெப் பேஜ். இட் வில் லீட்ஸ் யூ டு சம் அதர் வெப் பேஜ். இதில் ஒரு லிங்க் இருக்குது, இதை நீ கிளிக் பண்ண அப்படின்னா இட் வில் லீட்ஸ் யூ டு சம் அதர் வெப் பேஜ். நான் சொல்கிறது இது வந்து பேஜ், வெப் பேஜ். ஓகே, இங்கே பாரு, இப்போ நான் காமிக்கிறேன் பாரு, இது ஒரு வெப் பேஜ். ஓகே, ஸோ நான் வந்து இங்கே ஏதாவது கிளிக் பண்ணுறேன், இங்கே இந்த பை அப்படின்னு நான் கிளிக் பண்ணுறேன் பாரு, இந்த பை கிளிக் பண்ணும்போது இட் வில் லீட்ஸ் யூ டு சம் அதர் வெப் பேஜ். வேறு வெப் பேஜ் வந்துச்சா? ஓகே, ஸோ நிறைய வெப் பேஜஸ் இருக்குது. ஆல் த வெப் பேஜஸ் ஆர் இன்டர்லிங்க்டு வித் ஒன் அனதர். ஓகே, ஃபைன். ஸோ த்ரூ த www ஒன்லி வி கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் த இன்டர்நெட். அது மூலியமாக தான் நம்ம இன்டர்நெட்டை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஃபைன். எதுக்கு சார் இந்த வேர்ல்டு வைட் வெப்பெல்லாம் வந்துச்சு? www எதுக்கு சார் வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, the files in different computers have different formats. அதாவது இது ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கு, இது இன்னொரு கம்ப்யூட்டரு. ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஒரு ஃபைல் வந்து ஒரு ஃபார்மேட்டில் இருக்குது, இன்னொரு கம்ப்யூட்டரில் அதே மாதிரி ஒரு ஃபைல் வந்து என்னது வேறு ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறத இவனால் இப்போ ஆக்சஸ் பண்ணாலும் என்ன பண்ண முடியல. இப்போ எப்படி சொல்கிறது, உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாட்டை வந்து வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சி வைக்கிறாரு. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஃபோன்லேருந்து அந்த வீடியோ ப்ளே ஆகுது, ஆனால் உன்னோட ஃபோனுக்கு வந்துடுச்சு, ஆனால் உன்னோட ஃபோனில் வந்து அந்த வீடியோ ப்ளே ஆகலை. ஏன் அப்படின்னா அதோடைய ஃபார்மேட் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆகலை. WME ஃபார்மேட்டில் வந்து அவன் வீடியோ இருக்குது அப்படின்னா அவன் ஃபோன் சப்போர்ட் பண்ணுது, லேட்டஸ்ட் ஃபோனு. ஆனால் அதே WME வீடியோ வந்து உன்னுடைய ஃபோனுக்கு சப்போர்ட் ஆகலைன்னா அந்த வீடியோ ப்ளே ஆகாது. ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபார்மேட் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஆக்சஸ் பண்ணி அதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி ப்ளே பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் சேம் ஃபார்மேட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டைல் வேணும்.
ஸோ அதுக்கு தான் என்ன பண்ணார், இன் 1990s டிம்பர்லி அப்படிங்கிற என்ன பண்ணார், he used HTML அண்டு URL. ஓகே, இது ரெண்டு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி யார் வேணாலும் ஒரு ஃபைல் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், அந்த ஃபைலை ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்டை கொண்டு வந்தார். ஸோ வாட் இஸ் கால் HTML? ஓகே, ரைட். So what is called HTML? You see, HTML means it is nothing but hypertext markup language. What is called HTML? HTML means what? Hypertext markup language. Okay, so using this language we can able to create a web content. இங்க பாரு, இப்போ பாரு, இது என்னது, இது வந்து ஆப்பிளோடைய ஒரு வெப்சைட். ஓகே, இந்த ஆப்பிள் வெப்சைட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாக் ஸ்க்ரீன் கொண்டு வருது, இந்த டெக்ஸ்ட் இங்கே கொண்டு வருது. தென் நீங்கள் பார்த்தீங்க இங்கே நிறையா மெனுஸ் இருக்கும் பாருங்க. ஓகே, ஒவ்வொரு மெனுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஸ்டைல், டிசைன், டெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் மேக் பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் இந்த வெப்சைட்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு டிசைனை கொண்டு வர வைக்கிறது யாரோட எதை வச்சு பண்ண முடியும் அப்படின்னா, பை யூஸிங் த HTML we can able to design. ஓகே, HTML வச்சு என்ன பண்ண முடியும், ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்டும் எங்கே வரணும், இப்படி சொல்கிறது, இந்த iMac அப்படிங்கிறது மிடில் போர்ஷனில் வரணும், பை அப்படிங்கிறது இந்த ப்ரைஸ்க்கு கீழே வரணும், அப்புறம் லேர்ன் மோர் வரணும், அங்கே வந்து கிளிக் வச்சோம்னா ஒரு லிங்க் சிம்பிள் வரணும். இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் எதை வச்சு செட் பண்ண முடியும்னா we can able to make by using only HTML. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் URL. ஓகே, இப்போ வாட்ஸ்அப் ஒன்று என்ன பண்ணுறோம் பாருங்க, யூடியூப் போகலாம், youtube.com. ஓகே, we can go to youtube.com. சரி, ஓகே, ரொம்ப நேரம் ஆகுது. ஓகே, இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு இதை எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃபோட்டோஷாப் பற்றி ஒரு கான்செப்ட் வந்து வருது. இப்போ வந்து இந்த ஃபோட்டோஷாப் பற்றி ஒரு வீடியோ வருது. அந்த வீடியோ வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், இங்கே டாப்லேருந்து ஒரு இது இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் லிங்க். ஓகே, இந்த லிங்க் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சு வச்சேன்னா த்ரூ திஸ் லிங்க் யூ கேன் ஏபிள் டு see this Photoshop. இங்கே பாருங்க, Photoshop டிசைன் பாருங்க, திஸ் கால் Photoshop டிசைன். ஓகே, ஸோ இந்த Photoshop டிசைன் வீடியோவை நான் உனக்கு சென்ட் பண்ணணும்னா I have to copy this link and I have to transfer through the WhatsApp. Okay, so this link is nothing but URL. Okay, அந்த லிங்க் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், URL. ஸோ www.airindia.in அதுவும் ஒரு URL தான். ஸோ www.mhrd.gov.in that is also an URL. Okay, you see, this is a website, this is also a URL. You see, once again apple.com, apple, apple.com. you see, apple.com அப்படிங்கிறது URL. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க, மேலே apple.com அப்படின்னு இருக்கு. சப்போஸ் இப்போ நான் வாட்சை நான் கிளிக் பண்ணுறேன், இங்கே பார்த்துக்கோங்க, இங்கே பாருங்கள், இப்போ நான் வாட்ச் கிளிக் பண்ண உடனே என்ன ஆயிடுச்சு, apple.com/watchன்னு வந்துருச்சு. ஓகே, இப்போ மறுபடியும் பாருங்கள், இப்போ நான் டிவி கொடுக்குறேன், ஸோ apple.com/TV வந்துருச்சு. Understand? So this is called as URL. Understand? Okay. And next we are going to see HTTP. Okay, HTTP means what? Hypertext Transfer Protocol. What is called HTTP? It is nothing but Hypertext Transfer Protocol. Okay, so let me you see, if I click like this means, can you see here, before www you can see HTTPS. எதுக்காக இந்த HTTPS இங்கே கொடுக்குறாங்க, மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வெரி சிம்பிள். பாருங்கள், இப்போ இந்த URL எதுவுமே கிடையாது,
இந்த கீழேயும் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது, கூகுள் தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, இஃப் ஐ டைப் apple.com அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு if I give enter, once again you see, if I give enter means next second that website will appear. If I give enter means the next second the website will appear. ஓகே, சரி, இந்த வெப்சைட் கண்ணுக்கு தெரியுது இல்லையா, இந்த iPhone 12. ஓகே, ஸோ இந்த வெப்சைட்டை வந்து இந்த பேஜ், வெப் பேஜ் வந்து ஒரு செகண்டுக்கு முன்னாடி அமெரிக்காவில் ஒரு சர்வரில் இருந்திருக்கு. ஓகே, ஒரே செகண்டில் அங்கேருந்து இங்கே வந்துச்சு. அது அங்கே இருக்கிற சர்வர்லேருந்து இங்கே தூக்கிட்டு வந்தது யார்? வேறு யாரும் இல்லை. இங்கே கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். கேன் யூ சி HTTPS? இந்த HTTPS அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோட்டோகால் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா, இங்கே இருந்து அமெரிக்காவில் இருக்க சர்வரில் போய் இந்த apple.com வெப்சைட் கிட்ட போய் இந்த மாதிரி நான் வந்து சேலமில் இருக்கிற ஒரு வீட்டில் ஒரு கம்ப்யூட்டர்லேருந்து நான் வரேன், எனக்கு apple.com அப்படிங்கிற வெப்சைட் வேணும்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டு அங்கேருந்து வெப்சைட் கொண்டு வந்து என்னுடைய லேப்டாப்பில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ அப்படி போய் எடுத்துகிட்டு வர்றாங்க இல்லையா, அது வந்து ஒரு ப்ரோட்டோகால். அந்த ப்ரோட்டோகாலுக்கு பேர் தான் என்னது? HTTPS. அப்போ HTTPS இல்லாமல் இந்த வெப் பேஜ் எனக்கு வந்திருக்காது. ஓகே, ஃபைன். So HTTPS is used to retrieve the web pages from the web server. Okay, it will be more secure. Okay, fine. And also HTTPS ன்னு இருக்கு. ஆமாம், அந்த HTTPSனா என்னது? பாரு, வெரி சிம்பிள். யூ see, இங்கே கிளிக் பண்ணலாம். கேன் யூ see HTTPS? ஓகே, இந்த எஸ்ன்னு இருந்தாலே HTTP அப்படிங்கிறது வேற, HTTPS அப்படிங்கிறது வேற. எஸ் மீன்ஸ் செக்யூர். அப்படின்னா என்னதுன்னா, இந்த வெப்சைட்டில் நீ கண்ணை மூடிட்டு என்ன பண்ணலாம்? நம்பலாம். யூ கேன் ஏபிள் டு பிலீவ் திஸ் வெப்சைட். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேறு ஏதாவது நான் டைப் பண்ணுறேன். சும்மா ball.com, இந்த ஒன்று, அந்த வெப்சைட் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. அந்த வெப்சைட்டை நம்பலாமா வேணாமா நான் பார்க்குறேன். ஓகே, கேன் யூ see here HTTPS அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா இந்த வெப்சைட்டை நான் நம்பலாம். ஐ கேன் ஏபிள் டு ட்ரஸ்ட். ஓகே, சப்போஸ் இங்கே HTTPS இல்லாமல் வெறும் HTTP மட்டும்தான் இருந்துச்சுன்னா அந்த வெப்சைட்டை நீங்கள் ட்ரஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல். த கிளாஸ் இஸ் ஓவர். ஓகே, ஸோ ஹோப் யூ என்ஜாய்ட். See you in the next class and thank you very much.